بشرا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون وليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع نبينا الآمر النهي فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نعم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال وفتاحه يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع لا إله الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع فقد نبينا في خلق وفي خلق ولم يدانوا في علم ولا كرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من اليم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع كرمي اللهم صل وسلم وبارك عليه. Halaman 49 ya. Di pertengahan babu al-wudu min at-tawri. Al-wudu min at-tawri. Di pertengahan ada bab al-wudu min at-tawri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif radhiyallahu anhu idan qala babu al-wudu min at-tawr wa bi sanadin muttasil ila al-imam al-Bukhari
قال حدثنا خالد ابن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني عمرو بن يحيى عن أبيه قال كان عمي يكثر من الوضوء قال لعبد الله بن زيد أخبرني كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ فدعا بثور من ماء فكفأ على يديه فغسلهما 3 مرار ثم أدخل يده في الثور فمضمض واستنثر 3 مرات من غرفة واحدة ثم أدخل يده فاغترف بها فغسل وجهه 3 مرات ثم غسل يديه إلى المرفقين مرتين ثم أخذ بيده ماء فمسح رأسه فأدبر به وأقبل ثم غسل رجليه فقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء من ماء فأتي بقدح رحراح فيه شيء من ماء فوضع أصابعه فيه قال أنس فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه قال أنس فحذرت من توضأ ما بين 70 إلى 80 باب الوضوء بالمد وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر قال حدثني ابن جبر قال سمعت أنسا يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل أو كان يغتسل بالصاع إلى 5 أمداد ويتوضأ بالمد باب المسح على الخفين وبه قال حدثنا أصبغ ابن الفرج المصري عن ابن وهب قال حدثني عمرو قال حدثني أبو النضر عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر عن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين وأن عبد الله بن عمر سأل عمر عن ذلك فقال نعم إذا حدثك شيئا سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره وقال موسى بن عقبة أخبرني أبو النضر أن أبا سلمة أخبره أن سعدا حدثه فقال عمر لعبد الله نحوه. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Ammar bin Khalid al-Harrani qala hadatsana al-Shu'ba an Yahya ibn Shahid an Sha'di ibn Ibrahim an Nafi ibn Jubair عن عروة عن ابن مغيرة عن أبيه المغيرة ابن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج لحاجته فاتبعه المغيرة بإذا بها ماء فصب عليه حين فرغ من حاجته فتوضأ ومشى على الخفين. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi ilaihi qala haddatsana Abu Nu'aym qala haddatsana Saiban an Yahya an Abi Salamah an Ja'far ibn Amri wa ibni Umayyah Tamri anna abahu wa akhbarahu anhu ra'a
النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين وتابعه حرب ابن سداد وأبان عن يحيى. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abdullah حدثنا qala Abdan qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Al-Uzaid an Yahya an Abi Salamah an Ja'far ibn Amri ibn Umayyah an Abi qala ra'aita an-nabiy صلى الله عليه وسلم yasqa'u ala imamatihi wa ubayy يمسح وتابعه مخرج عن يحيى عن ابي سلمه عن امر قال رايت النبي صلى صلى الله الله عليه وسلم الله اعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رضي الله عنه باب اذا دخل رجليه وهما ظاهرتان وفيه قال حدثنا عن عمرو قال حدثنا زكريا عن عامر عن قروة عن مغيرة عن أبيه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأمويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما ظاهرتين فمسح عليهما بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الذي ضربه من لحم الشاة والصديق فأمله عمر رضي الله عنه أن يتوضأ إليه. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن زيد بن أسلم الله بن زيد بن عبد الله بن عباس صلى الله عليه وسلم أكل كتف ساكن ثم صلى ولم يتوضأ. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la nuhsi thana'aka anta kama athnaita ala nafsika wa lakal hamdu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya untuk Allah Ta'ala. Beberapa hadis sudah kita baca dari kitab Sahih Al-Bukhari. Ya, ada banyak tadi hadis yang pembahasannya sesama ya. Beberapa hadis itu diulang-ulang. Hadisnya berbeda-beda tapi pembahasannya sama. Al-mashu ala khuffain yang sudah kita bahas di pertemuan yang beberapa pertemuan yang lalu ya. Di sini ada disebut lagi bahwasanya ada annahu bahwasanya Nabi kita SAW masaha ala khuffain ya, membasuh ala khuffain berkali-kali nih, annahu masaha ala khuffain. Kemudian lagi ya, masaha ala khuffain, yamsahu ala khuffain. Nah, itu yang berkali-kali diulang tadi ya. Jadi sepertinya perlu kita ulang ya, bahwasanya mungkin ada yang baru dengar ya, atau yang sudah pernah dengar tapi baru sekali dengar ya kan, bahwasanya ternyata ada caranya wudu ya. Dalam hadis ini ada caranya wudu, kita tidak mesti mencuci kaki ya. Jadi tapi ada caranya. Ini kan kita coba bahas ya. Mari kita baca hadis yang mana tadi? Coba kita bahasnya yang Zakaria. Babu idza adkhala rijlaihi wa huma tahiratani. Babu idza adkhala rijlaihi wa huma tahiratani. Bab apabila kita memasukkan dua kaki kita ke khuffain tersebut, wa huma sedangkan kedua kaki kita itu tahiratani dalam keadaan suci ya. Jadi ini bab tentang itu. Ada hadisnya, apa hadisnya? Wa bihi qala hadatsana Abu Nu'aim. Imam Bukhari mendapat hadis ini daripada Abu Nu'aim. Qala hadatsana Zakaria. Abu Nu'aim tersebut gurunya Imam Bukhari mendapat hadis ini daripada Zakaria.
an Amir, daripada Amir, an Urwah ibn al-Mughirah, an abihi, ya, empatnya Zakaria, an Amir, an Urwah ibn al-Mughirah, an abihi, qala. Ini agak anti katanya di sini dikatakan Zakaria ini katanya huwa ibnu Abi Zaidah. Zakaria ini ibnu, di sini nggak disebut ibnnya ya. Dikatakan di syarah bahwasanya dia adalah Zakaria ibn Abi Zaidah. Ini katanya di antara ciri khasnya Zakaria ini dalam merawikan hadis katanya. Dikatakan di sini katanya walam arahu, saya tidak pernah melihatnya, ya, saya nggak pernah melihatnya Zakaria maksudnya ibni Abi Zaidah min hadithihi, kalau dia sudah merawikan hadis selalu katanya min hadithihi illa bil mu'an'anah, katanya ada hadis selalu jenis hadisnya yang mu'an'anah. Apa itu mu'an'anah? Itu adalah hadisnya itu selalu pakai an. Coba kita lihat nih, ini hadis yang ini ya, tadi kan babu idza adkhala rijlaihi wa huma tahiratani. Ini hadisnya yang diriwayatkan oleh Zakaria tersebut pakai an apa enggak? Ini selalu katanya. Aku tidak pernah menemukan hadis yang riwayatnya begini selalu pakai an. Kita lihat ini, hadatsana Abu Nu'aim qala hadatsana Zakaria nih, ya. Setelah Zakaria kita lihat Zakaria an Amir, tuh satu an, ya kan? Kemudian an Urwah ibn al-Mughirah, an lagi, ya kan? An. Kemudian an abihi, an lagi. Jadi benar. Berarti ini riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Zakaria tersebut selalu pakai istilah an. Zakaria an Amir, an Urwah, an abihi. Baru qala kuntunya. Berarti kan ini sahabat langsung. Jadi ini ciri khasnya, ciri khas daripada riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Zakaria. Jadi bahasanya dalam mustalah hadis namanya hadis mu'an'anah, ya, bahasa mu'an'an pakai an-annya. Apa katanya? Berkata Al-Mughirah, ya. Abahnya Urwah kan Al-Mughirah berkata, abihi berkata, qala kuntu, katanya. Saya ketika suatu saat katanya, kuntu saya ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah bersama ketika itu suatu saat fi safarin, dalam keadaan musafir dari perjalanan bersama dengan Nabi kita Muhammad SAW. Fa'ah wa itu, maka aku ketika itu berusaha membantu Nabi Muhammad SAW. Kan perluan perjalanan Nabi Muhammad SAW dibantu oleh sahabat-sahabatnya, ya. Ketika itu aku berusaha membantu apa? Li'anji'a khuffih. Ketika itu aku membantu ketika istirahat mau sholat, aku berusaha membantu untuk mencopot kedua khuffihnya Nabi Muhammad SAW. Kedua khuffih, jadi kedua sepatu khusus itu, ya. Aku berusaha mencopotnya, mungkin mau wudu, ya kan, mau wudu. Aku copotin deh sepatunya Nabi Muhammad SAW. Aku berusaha mencoba, ya, lagi duduk, aku mencoba mencopotnya. Faqala, bersabda Nabi Muhammad SAW bersabda ketika itu, da'huma fa inni adkhaltuhuma tahirataini. Ini sabda Rasulullah yang maknanya jangan biarkan, maknanya Allah alam, jangan biarkan aja, jangan dicopot. Mau dicopot sama siapa tadi Al-Mughirah itu. Jangan dicopot. Tapi kan nggak paham nih sahabat nih, kenapa nggak dicopot, kan mau wudu. Kata jangan dicopot, ya. Da'huma, biarkan aja. Fa ini sesungguhnya aku, kata Nabi Muhammad SAW, adkhaltuhuma, aku memasukkan kakiku, ya, kepada sepatu tersebut. Adkhaltu, aku memasukkan, ya, kakiku kepada sepatu itu. Tahirataini, kedua-duanya dalam keadaan suci. Nah, ini jadi dalil ya. Jadi maka terus wudunya gimana dong? Famasaha alaihima,
Maka ketika wudhu, posisi sepatu belum tercopot, ya, maka famasaha alaihima, maka Nabi kita Muhammad SAW hanya mengusap di atasnya. Gitu. Ini kan nih dalil nih sahih ya, Bukhari, bahwasanya alhamdulillah dalil tersebut, makanya bolehlah bagi kita. Tapi sepatunya khusus, sudah ada yang beli belum? Ada yang beli ya? Saya beli itu satu contoh di sini, kasih contoh. Beli satu, ya kan? Kasih contoh itu sepatunya sepatu kulit kayak apa? Kayak kaos kaki pakai sleting, ya, tapi dari kulitnya. Jadi kalau ada yang mau pakai juga pakai sini sholat subuh biar kelihatan, ya kan? Ada yang pakai nggak kan pakai di nggak musim safar. Kalau safar dibolehkannya 3 hari, kalau kita di rumah boleh 1 hari, 1 malam. Jadi pakai, kalau ada yang beli pakai supaya jadi contoh, nanti kita suruh maju saya lihat. Ya maaf, pada coba beli ntar, ya beli kalau ntar biar contoh biar ya maaf pada lihat. Jadi dikatakan di sini kita ulang deh, artinya supaya paham. Jadi memakai sepatu tersebut hukumnya boleh berarti. Boleh, tapi ingat ya sepatu khusus, bukan semua sepatu. Sepatu sekolah nggak boleh, sepatu ini nggak boleh. Sepatu khusus itu sepatu itu tidak dicopot-copot. Selama kita pakai, masuk masjid, tidur pun kita pakai, nggak boleh copot. Kalau copot batal, kita mesti wudhu biasa. Ya. Jadi selama kita pakai itu, kalau kita mau selalu membasuh atasnya, maka kita selalu tidak boleh copot selama kita memakai. Maka ketika wudhu, batal wudhu, kita wudhu, cukup kita usap aja di atasnya. Jadi cara makainya kan berarti mesti wudhu dulu, wudhu sempurna, baru kita udah wudhu sempurna, kakinya udah disiram, baru kita pakai. Kita pakai, setelah itu kan belum batal wudhunya, sholat kayak biasa, tentunya batal. Udah, pas wudhu lagi, kita wudhu muka, tangan, kepala, pas kakinya usap aja. Yang diusap yang mananya? Yang diusap atasnya, yang wajib atasnya. Di bagian yang atas, dari atas jari itu sampai ke tulang kering kita itu. Jadi diusapnya di situ, bagian atasnya dari ujung jari kita usap sampai ke arah tulang kering. Telapaknya nggak wajib. Kalau mau sunnah. Jadi kalau dia mau singkat telapak aja atau atas aja, nggak boleh telapak aja yang diusap. Kalau telapak aja yang diusap, nggak sah. Jadi mesti ada bagian atas yang diusap. Jadi mendingan bagian atas saja, ya kan? Dan dia nggak boleh kotor, nggak boleh. Kalau kotor cuci, boleh. Ya siram lah. Kalau misalnya kotor sepatunya najis gitu maksudnya, siram. Karena dia di bawahnya mesti dipakai alas lagi. Kalau keluar dari masjid, kita pakai sepatu lagi. Kan dia ketipis, dia seperti kaos kaki. Jadi dia boleh kita pakai. Kalau batal, gitu lagi, batal lagi, gitu lagi, batal lagi, gitu lagi. Ya, selama berapa lama kita boleh begitu? Kalau kita di rumah tidak musafir, boleh 24 jam. Itu pakainya waktu duha nih, jam 8, boleh sampai jam 8 depan. Jadi sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, kita boleh wudhunya pakai cara begitu. Sampai duhanya lagi, ya kan? Sampai duhanya lagi, kita boleh pakai cara begitu. Walaupun batal ya, memang batal kan itu. Kecuali hadas besar. Kalau hadas besar, baru dia nggak boleh, karena kan mesti mandi. Maka dia mesti copot, batal itu. Bukan keluar, copot kakinya, maka kita mandi sempurna, baru kita pakai lagi. Ntar berlaku lagi, habis kita pakai lagi, berlaku lagi, 24 jam lagi. Ya, cuman kadang-kadang kan timbul masalah. Kalau misalnya, katanya dikatakan di syarah di sini. Walau tawaddu'a murakkaban. Seandainya dia wudhunya kan, tadi kan mesti pakainya dalam keadaan wudhu sempurna, baru dia pakai sepatu. Katanya timbul masalah. Ini para ulama kan semua kemungkinan dibahas. Ini kan di sini disebut syarah. Walau tawaddu'a murattaban, kalau dia wudhunya kan berurutan, kepala semuanya, pas kaki kan kanan dulu baru kiri yang dicuci, kaki kanan baru kiri. Wa baqiya ghuslu ihda rijlih. Kalau kaki kan nggak sekaligus dua-duanya dicuci. Kaki kanan dulu, baru kiri. Ini dia cuci kaki kanan. Udah kan? Habis dia cuci kaki kanan, dia pakai sepatunya. Habis itu dia cuci kaki kiri, dia pakai sepatunya. Boleh nggak itu katanya?
para ulama bahas ke situ. Kita sini walau tawaddu'a murattaban, kalau dia wudunya berurutan, kaki kanan dulu, kaki kiri, wa baqiya ghuslu li ihda rijlain, ya, dan dia mencuci salah satu kakinya, fala bisa, habis itu dia pakai itu kaki sepatunya. Summa ghasala tsaniyah, setelah itu dia cuci kaki yang satu lagi, wala bisa, ya pakai lagi sepatu yang kedua, kaki yang kedua. Apa hukumnya? Khilaf para ulama. Dari sini lam yubih lahul mashu indal aktsar. Menurut sebagian besar ulama, kalau begitu tidak sah, tidak boleh. Tidak boleh membasuh atas, mengusap atas sepatu nggak boleh. Kalau cara pakainya begitu nggak boleh. Sebagian besar ulama mengatakan itu. Sebagian besar ulama mengatakan tidak boleh. Mesti komplit dulu wudunya, baru pakai. Itu kan? Menurut sebagian ulama. Tapi masih ada yang bilang katanya wajazahu al-Tsauri. Al-Imam Sufyan al-Tsauri mengatakan boleh lah. Ini udah suci, baru dipakai. Ini udah suci, baru dipakai. Hadisnya kan kalau tadi yang hadis yang dibaca, da'huma fa inni adkhaltuhuma. Da'huma fa inni adkhaltuhuma tahiratain. Aku memasukkan kaki ke sepatu itu dalam keadaan suci. Ya, jadi itu sumbernya hadisnya itu. Jadi pembahasannya boleh apa enggak? Kata Imam Sufyan Tsauri boleh. Masuk yang satu, pakai yang satu, boleh katanya. Wal Kufiyun, para ulama yang di Kufiyin juga mengatakan boleh. Wal Muzanni boleh. Sahib Imam Syafi'i mengatakan, ada beberapa ulama mengatakan boleh. Wa Mutrif, Sahib Malik, Mutrif sahabatnya Imam Malik juga mengatakan boleh. Wa Ibnu Munzir mengatakan boleh. Banyak juga. Cuman masih lebih banyak lagi yang mengatakan enggak boleh. Mubiruhum. Ya, karena li sidqi annahu adkhala kullan min rijlaihi al-khuffain wa hiya tahirah. Karena dalilnya itu tadi hadis yang tadi, bahwasannya kan yang penting masukin ke sepatu itu dalam keadaan suci. Pas kaki ini dicuci kan udah suci kaki ini. Masukin. Yang ini belum suci, cuciin dulu baru masukin. Sesuai katanya. Kalau itu sesuai, maka boleh. Wa ta'aqqaba an al-hukma al-martab al-tathniyah min hukm al-martab ala wahda. Wastata'hu. Tapi katanya di komentar, ya, perkataan para ulama tersebut yang mengatakan boleh tadi dikomentar oleh wastata'afahu Ibnu Daqiq al-Id. Ada ulama besar namanya Ibnu Daqiq al-Id. Katanya enggak boleh katanya. Itu dalil tersebut tidak bisa karena ada li'anna ihtimal baqin, karena ada di situ celah untuk mengatakan tidak sah. Karena kan sempurnakan dulu. Jadi di sini ada keraguan-keraguan di situ kita. Yang mendingan pasti. Jadi jangan katanya. Kata Ibnu Daqiq itu ulama besar mengatakan jangan. Itu menjadikan kita ragu-ragu. Mendingan pasti. Pastinya apa? Kompletin wudunya baru kita pakai katanya. Maka ulama pendapat itu mendingan jangan. Kata ulama ini lucu namanya. Namanya kan ada ulama namanya Ibnu Hajar, ini apa? Ini nama ulamanya Ibnu Daqiq al-Id. Ibnu Daqiq al-Id. Kenal ini di kalangan para ulama terkenal sekali. Ibnu Daqiq al-Id. Ibnu adalah anak atau orang yang daqiq. Apa daqiq? Daqiq itu tepung. Daqiq itu tepung. Ibnu Daqiq al-Id. Orang tepung id apa? Id itu kan lebaran, id. Tepung lebaran katanya. Orang tepung lebaran. Bukan namanya nih, ini apanya gelarnya. Tapi terkenal banget ulama besar. Zaman itu ulama besar, paling alim di zamannya. Itu di antara yang paling alim. Jadi kenapa kok ini gelar ini nempel di dia? Orang yang tepung lebaran, orang tepung lebaran gitu disebut deh. Ibnu Daqiq al-Id. Orang tepung lebaran. Maksudnya apa? Sampai sekarang sampai disebut di syarah ini namanya apa, gelarnya ya, bukan namanya. Apa sebabnya? Karena sebabnya ternyata ulama ini dia ya, namanya ulama kan orang biasa gitu ya. Mana sempat usaha, ulama nggak sempat usaha. Ya, hidupnya apa adanya. Kayak Imam Nawawi, banyak itu ulama nggak sempat, nggak keburu dia. Waktunya
udah kejar-kejaran, nggak sempat dia buka toko. Jadi apa adanya, cuman kan dia mesti hidup kayak orang-orang, ada istri, ada anak, kayak biasa. Jadi hidupnya pas-pasan, secukupnya lah, secukupnya ya, kadang lebih, kadang kurang, kadang lebih gitu kan. Namanya apa? Sibuk dia, apa majelis. Akhirnya di antara kesibukannya itu pas mau lebaran dia kan khotib khutbah. Pas lebaran khutbah lebaran karena dalam memorinya mikirin masih belum kebeli tepung lebaran, mau bikin kue, istrinya setiap dia pulang, mana tepung lebaran, belum ada, mana tepung lebaran, belum ada, mana tepung lebaran, hafal tuh, sampai hafal saking setiap dia pulang dari majelis, mana tepung, belum kebeli. Nah mungkin kan nggak boleh minta-minta orang, mana boleh kita minta, apalagi ulama nggak boleh, hukumnya haram minta-minta sama orang, biar Allah yang gerakin, nggak boleh hukumnya. Jadi belum ada, belum ada, memang belum ada yang ngasih kan, belum ada. Dia mau usaha, ntar majelisnya berantakan. Akhirnya itu karena memorinya setiap pulang bininya nanya mana tepung lebaran, lagi khutbah Id, ya kan, di pertengahan khutbahnya keceplos. Ini ngomong kemana, tepung lebaran katanya, orang langsung ngerekam tepung lebaran itu. Ya, akhirnya nempel di dia gelar ulama tepung lebaran. Tapi ulama usaha, nggak ada yang berani ketika itu, nggak ada yang berani. Ya, habis itu banyak yang ngasih langsung pulang dari sholat itu, langsung orang nggak paham, orang nggak ngerti, ya kan? Orang nggak, masa dia nggak boleh nyebut, jadi kesebut karena dia memorinya apa? Maka ulama ini yang dikatakan Ibnu Nawawi ini, ya, katakan jangan kita lakukan hal itu. Jadi pakai wudu dulu sempurna, baru kita pakai khuffain. Setelah itu baru diperbolehkan bagi kita untuk apa? Untuk kalau kita wudu, kalau batal cukup mengusap di atas sepatu saja. Jadi jangan ragu. Kalau mau praktekkan silahkan praktekkan. Kalau bisa kita lihat di musola ini, kalau ada yang praktekin kita lihat dia pakai sepatu itu, biar kita tunjukkan ke jemaah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana ta'ala bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma'al qudri unta wa dzakar rabbi wa fitna wa fihum bima ترتضي قولا وفعلا كرما وارزقنا كل حلالا دائما واخلا اتقيا علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا اصلح لنا كل شؤون واكرم برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل ديون قبل ان تاتينا رسل المنون واغفر واستر انت اكرم من ستر وصلاه الله تغشى المصطفى من الى الحق دعانا والوفاء في كتاب به الناس الشفاء وعلى الاهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الكرام اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تردنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. الفاتحه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة الحق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك التواب الرحيم. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.